जिथे गुंडागर्दी हो रही हुंदी आ, धक्का हो रहा हुंदा आ, उत्थे जदों चुप रहिंदे असीं ते उहदे हक विच गिणे जांदे आ। उत्थे कदे भी निरपक्ष होण दा ड्रामा ना करिए। गुंडागर्दी कर रही धिर दे मूहरे खंड तो गरेज ना करिए। उत्थे कदे भी अपने आप नूं इदां सियाणे ना पेश करिए भी क्योंकि जे मैं इदां हुण दस दिता भी मैं उन्हां दे नाल जां मैं उन्हां नाल सहमत आ, फिर नहीं कहना नहीं जी नहीं, ये तां पक्ख करदा, ये तां धड़े च आ, सिख तां धड़े तो बाहर हुंदा, मैं तां हरका धड़ा, मैं तां गुरु वाले पासे आ। बकवास आ, सिर निरा बकवास आ। जिहड़ा बंदा बचदा है जिम्मेवारी तो, जिहड़ा डरपोक आ, जिहड़ा कायर आ, सिरे दे पखंडी हो लोग। मैं न्यूजीलैंड दे विच सैकड़े बंदे मेरी अखां दे सामने आ, सिरे दे दल्ले, हरेक थां दे उत्ते चप्पलां चट्टणे वाले लोग इस गल दा ड्रामा करदे आ कि असीं पक्ष नहीं करदे जी किसे दा। जिहड़े निरपक्ष होण दा ड्रामा करदे आ ओह गुंडियां दीयां चप्पलां चट्टदे हुंदे आ जाके। अज नहीं तां कल साबित हो जांदा किहड़ी धिर दे पैरां 'च जाके बैठे आ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ। इन्हां गल्लां च नहीं पैना चाहिए, निरपक्ष होना चाहिए, धड़ेबंदी च कुछ नहीं रखा है, रौले च नहीं पैना चाहिए। वो कहते हैं जो धक्का करते ना करी जान दे, उन्होंने आप सुख माणदे हुंदे हो। इहो जिहे लोग पुजारी दी नस्ल हुंदे आ, वो लोकां नूं सड़ा के उन्हां दे कर्मां दा फल कह के उन्होंने धार्मिक होने का, धीरजवान होने का, उन्होंने दयालु होने का उन्होंने सर्टिफिकेट दे के सड़ा रहे होंगे। उन्होंने पता होंदा है कि इन्हां दे अंदर ये क्षमता आ, इन्हां दे अंदर ये योग्यता आ, ये गुंडा बिरती वाले लोगों के मूहरे खड़े होने वालियां दी अगवाई कर सकते हैं। जे ये खड़ गए, इन्होंने अपने वर्गे कई होर खड़े कर देने ते सल्तनत टुट जानी है। उन्होंने पता आ कि जिहड़ी गुंडियां लुटेरियां दी सल्तनत आ, उहदे चों उन्हां नूं हिस्सेदारी मिल रही हुंदी है। ईमानदार लोग खड़े हो गए, उन्हां दी सल्तनत बन गई, उन्हीं बेशर्मां नूं दल्लियां नूं किते खड़े नहीं होण देना, बुरकी नहीं पाउणी। तां ओह चाहुंदे हुंदे आ कि किसे तरह शांति दा प्रचार करके, दयालु होण दा ठप्पा ला के उन्हां नूं हौसला किसे तरह दे के चुप कराउण पे। नहीं, तुसीं तां धार्मिक लोक है, तुसीं थोड़े चंगे लगदे इस गल च पैंदे। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨਾ। उत्थे ये कहना कि तेरी गलती आ, तू ठीक है, और हिक ताण के खड़ना पैना तुहानूं। दोहां दी गल सुन तो बाद जां तां उहदे विच जाओ ना, जां तां कह दिओ मेरे च हिम्मत नहीं हैगी, मैनूं ना गल दसो, मेरी तुहाडीआं गल्लां च कोई दिलचस्पी नहीं हैगी। जिहड़े बंदे जा के चीथां दे राहीं अंदरों जाके स्वाद लैंदे गल्लां पुछण दा, उन्हां नूं पहली गल तां दस्सिआ ना करो। जो गल की हुई जी, काते रौला पाई जांदे सी, फिर गुरुद्वारे आ गए, काते इहो जिहा लोग स्वाद लैंदे हुंदे आ, उन्हां नूं झाड़िया करो थोड़ा जिहा। जे तुहानूं इह स्वाद पिया आ तां छड्डो, इह चस्क, इह ठरक आ, बड़ी वड्डी बीमारी आ, इह दिमाग दा ठरक आ। जिंदगी चों निकलना चाहिए साडे चों। की हो रहा आ, कौन किहदे नाल की कर रहा आ, आराम नाल उहनूं छड्ड के अपने काम च ध्यान दिओ बस। जे दिलचस्पी लैंदे आ ते जदों गल सुनी आ तुसीं ते हिक ठोक के तुहानूं कहना पैना कि इहदी गलती आ, इह ठीक आ।
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਆ, ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੈਲਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸਕੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀਪੁਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਖੈਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ, ਕੋਈ ਅਣਖ, ਕੋਈ ਸਵੈਮਾਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਹਨਤ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਣੀਆਂ। ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਟਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਦੱਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਲਾ, ਦੋਗਲਾ, ਦੋਗਲਾ, ਤੀਗਲਾ, ਚੌਗਲਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰੋਪਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀਮਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲੇ ਬੀਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਜੰਮ ਗਏ, ਦੱਬ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਮਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਚੁਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਲ ਸੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਕੋਈ। ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਲੀਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੜੱਤਣ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਡ ਘੋਲ ਕੇ ਬਲੇਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਵੋ, ਤਬਾਹ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬਲਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵਿਚ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੰਬਾ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗਰਮ ਆ ਤਾਂ ਗਰਮ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਮਿਰਚ ਆ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੂਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਪਿਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਆ, ਖੂਬੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਉਹ ਫਖਰ ਆ, ਗਰੂਰ ਆ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਗਰੂਰ ਆ ਕੜੱਤਣ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਰਚ ਦਾ ਗਰੂਰ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਨੀਰੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੋਲ ਮੋੜ ਜਾਏ, ਸਾਂਝੇ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੀਕ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ। ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ,
ਉੱਥੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ।